बाजवा साहब, इंद्रजीत सिंह जी सूबा प्रधान किसान संघर्ष कमेटी कोटबुड्डा, उन्होंने मैं अर्ज करदा स्टेज अपने मैक ते आन। उन्होंने तो बाद जसवंत सिंह जी बेनड़ा अपना गीत पेश करनगे। साथी इंद्रजीत सिंह जी सूबा प्रधान। अज 9 महीने 10 दिन तो बैठे दिल्ली दे विच मोर्चा ला के संयुक्त मोर्चे वालों सारे बुलाओ, माइयां भैणां ते किसान साथी नौजवान फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। यह मोर्चा पंजाब दे विचों शुरू होया। 13 महीने ते 20 दिन बीत चुके आ। 4 महीने 10 दिन लगातार डीसीआं दफ्तरां तो चले, सड़कां ते आ गए, सड़कां तो उत्थे रेलां ते आ गए, मॉलां ते आ गए, पलाजियां ते आ गए। ते अज भी अपने किसान जिहड़े ओह पलाजियां ते जूझ रहे आ। और भराओ, ये जिहड़े 3 काले कानून आ, ये सीधे भारत की गुलामी और मौत दे वारंट आ। ये काले कानून जिहड़े आ, कुछ थल्ले जनता नूं पता कि लागू नहीं होण देने, पर दस्तखत कर दिते आ। और जदों पंजाब दे विच इकट्ठे होए सां, 30 जथेबंदियां मोगे की धरती ते वख-वख विचार करके जदों पलंदा फोलिया ते देश नूं गुलाम कर दिता, जिहदे विच किसान भी मारिया गया ते दुकानदार ते मजदूर भी मारिया गया। 2 जथेबंदियां ने फिर जथेबंदियां की अपील करन ते फिर सहमति दिती। और पंजाब तो लड़दियां लड़दियां जदों पूरे भारत नाल सहमति बन गई ते फिर अपना दिल्ली दे विच 2020 नूं 26 ते 27 की जिहड़ी नवंबर का फैसला सी इत्थे आण पुजे। और भराओ, ये जिहड़े काले कानून आ, पहला कानून ये आ कि भारत देश की जिहड़ी मंडी आ खत्म कर दिओ, प्राइवेट घराणियां दे नाल जोड़ दिओ। तुसीं पिछले समय च पहला भी किते वेख्या होऊगा, पुराने बजुर्ग जदों तोरिया मक्की जां चरी आद दालां इहो जिहियां फसलां तैयार करदे सी ते घरे व्यापारी आउंदा हुंदा सी ते उहने कहना कि मक्की दे देने 40 रुपये, पर बजुर्ग ने कहना चाह खंड दी बनी, उदों गुड़ दी आम सी, खंड दी चाह सगात सी। चाह बनाई, चाह पी ला ते शाह जी 2 रुपये होर वधा दिओ। और जिवें जिवें वख-वख प्रणालियां च स्टेजां च मंडीकरण शुरू होया ते ओहदे विच जदों मंडीकरण तोड़िया ते भराओ, जिहड़ी तुहाडी फसल 2000 वाली आ, वो 1000 रुपये नूं जाऊगी, मंडी नहीं रहनी। और जिहड़ा मजदूर मंडी दे विच तलाई छनाई करदा सीगा ते जदों जिमीदार ढेरी तला के घर नूं मुड़न लगदा ना ते थल्ले कोई 1 तोला दाणियां दा रह जांदा सी, ओह आंदा मम्मी घरे खाने आ, रहण दिओ, भाईचारा बनिया सीगा। कोई 10-20 तोले कणक दे मजदूर भी घरे लिआउंदा सीगा, बन्ना चन्ना लाउंदा सीगा, रेह स्प्रे करदा सीगा। आ वख-वख जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अडानियां बानियां ਦੇ बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन चुके आ, जिथे बंदे करते 5 ਤੋਂ 7 काम ते 44 हज़ार टन अनाज जिहड़ा वा 10 बंदे ही काम सांभी जाते आ। और भराओ, इसे कानून दे विच मजदूर भी मारिया गया और उहदे नाल
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਟੀਆਂ ਵਾ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਰਮਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਮੌਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਫਰੂਟ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਕਰੀ ਬਿਸਕੁਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਾਹ, ਖੰਡ, ਚੀਨੀ, ਪੱਤੀ, ਕੱਪੜਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੌਲਾਂ ਤੇ ਆਊ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਮੌਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਫਰੂਟ ਵੇਚ ਸਕੂਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਸਕੂਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਆਦਿ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਪਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸੀਮਤ ਮੌਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜੂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਇਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਮੌਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 2 ਹਿੱਸੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਐਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਆਪੇ ਆਮ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਟੂਬਲਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਘੁੰਮੇ, 45 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਬੰਬੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੰਬੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਰਿਆ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਰਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਖਤ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾ ਤੇ 600 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭੇਡ ਚੜ ਕੇ ਤੇ 400 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਓ, ਸਾਗ ਤੋੜਨਾ, ਮੂਲੀ ਪੁੱਟਣੀ, ਗੰਢਾ ਪੁੱਟਣਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਟਿਫਨ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟਿਫਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਬੰਬੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਕਿਤੇ 2 ਗੰਢੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆ 3 ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਆਲੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਆ, 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਆ 4 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਜੇ। 92% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 0.5% ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ 7% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ MSP ਦੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀ ਕਰੋ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫਸਲ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਊ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਆ। ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦੂੰ। ਪਿੱਛੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੰਗ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮਸਾਂ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਪਟਵਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਲੋਕ ਸੀ 500 1000 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਤੋੜਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਜਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰਜਵਾੜਾ ਬਣ ਤੋਲ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ। ਅੱਜ ਉਹੋ ਹੀ ਰਜਵਾੜਾਪਣ ਫੇਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਰਮੌਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਔਰ CMਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਆ। 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਦੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆ ਸਰਮੌਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਝੋਟੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜੇ ਵਿਰਾਸਤ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਆਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਈਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਹਰ ਸੁਖਬੀਰ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤੀ ਚੱਠਿਆਂ ਵੱਠਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ? ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਇੰਨਾ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।